rasa punya ada jauh apa dia untuk azan ujak aja api-api bangunan qoblal amal ilmu itu sebelum beramal, jangan beramal dulu hanya tahu bahwa hati kita itu keras. Dibacakan tahdir dan doa untuk al-maghfurlah Syekh Haji Muhammad Zaini Al-Ghani yang akan kami mintakan kepada guru kita yaitu Kiai Haji Ahmad Tahdir bin Abdul Syukur. Fa'alaihi falyatafaddal mashkuran mahjura. Wa salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna afdal hadits kitabullah ta'ala wal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu umur muhdatsat wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu bid'ah. Wa bisan ila Imam Abi Abdullah Muhammad Ismail Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Babu hadis al-Isra, babu hadis al-Isra'i. Wa qalillahi ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Wa bihi qala dasna ya ibnu Bukhair hadatsan Laisa an Khair an ibn Shihab hadatsani Abu Salamah ibn Abdurrahman Ibnu Abdurrahman sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lamma kadzdzabani Quraish kuntu bil hijr wajalallahu li Baitul Maqdis wa tabitu ukhbiruhum an ayatihi wa anzur ilayhi. Babul Mi'raj wa bihi qala dasanahu Hulaybah bin Khalid hadasana Ma'inu Yahya حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به وبينما أنا بالحكيم وربما قال بالهجر متجها إلى أتنيات فقد قال وسمعته يقول فسقط ما بين هذه إلى هذه فقلت للجرود وهو إلى جنبي ما يعني به قال من سقرتي نهري إلى سقرتي وسمعت يقول من قصره إلى سقرتي فصبت قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم غسي ثم أتيت بدابة دون البغل وبقى الحمار الأبيض وقال له جرود والبراق يا أبا حمزة قال أنس نعم يده خطفه عند أقصى ضربه وحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا واستفتها فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معه قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به بالمجوء جاء ففتحها فلما خلصت بها آدم فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه ورد السلام ثم قال مرحبا بالابن صالح والنبي صالح ثم سجد حتى السماء الثانية فسبتها قيل ومن هذا قال جبريل قيل ومن معه قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا نعم المجيء جاء وفتحها فلما خلصت إجا يحيى وعيسى ومن الخالة قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت ورد ثم قال مرحبا بك صالح والنبي صالح ثم أسعد به إلى السماء الثالثة وسبته قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معه قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به بمن المجيء جاء فقلتها فلما خلصت إلى يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه ورد ثم قال مرحبا بك صالح والنبي صالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة وسبتها قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معه قال محمد قيل أو قد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به بنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إلى إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه ورد ثم قال مرحبا بك صالح والنبي صالح ثم صعد به حتى أتى السماء
حتى أتى السماء الخامسة فسقطها. قيل ومن هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به بنعم المجيء جاء. ولما خلصت فجاء هارون قال هذا هارون فسلم عليه ثم قال مرحبا بالنبي الصالح والنبي الصالح. ثم أرسل به حتى أتى السماء السادسة فسقطها. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معه؟ قال محمد. قيل قد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به بنعم المجيء جاء. ولما خلصت فجاء موسى قال موسى هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه ورد ثم قال مرحبا بالنبي الصالح والنبي الصالح. ولما تجاوزت بقى قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخلها من أمتي. ثم أرسل به إلى السماء السابعة فصعد جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به بنعم المجيء جاء. ولما خلصت فجاء إبراهيم قال هذا أبوه فسلم عليه. قال فسلمت عليه ورد السلام. قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبيقها مثل كلاب هجر وإذا ورقها مثل آذان البيضة. قال هذه سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار نهران باطنا ونهران ظاهرا. قلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما باطنان فانهران بالجنة وما ظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور. ثم أوتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك. ثم قرأ علي صلوات 50 صلاة كل يوم. ورجعت ومررت على موسى قال بما أمرت؟ قال أمرت ب5 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستجيب 5 صلاة كل يوم وإن الله قد جربت الناس قبلك وعلمت من بني إسرائيل أشد المعالجة. وارجع إلى ربي فاسأله تهبيبا لأمتي. ورجعت فدعا عني 10. ورجعت إلى موسى فقال مثله. ورجعت فوضع عني 10. ورجعت إلى موسى فقال مثله. ورجعت فوضع عني 10. ورجعت إلى موسى فقال مثله. ورجعت وأمرت ب5 صلوات كل يوم. ورجعت فقال مثله. ورجعت وأمرت ب5 صلوات كل يوم. ورجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت ب5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستجيب 5 صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. فارجع إلى ربك فاسأل تهبيبا لأمتك. قال ستربي حتى استحييت ولكن أرضى وسلموا. قال ولما زاوزت نادى مناد أمرت فريضتي وخبت عن عبادي. وبه قال حدثنا حميدي وحدثنا سفيان حدثنا عمرو عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه بقوله تعالى وما جعل الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال هي رؤيا عن عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغشي في إلى بيت المقدس. قال هو مع الملعونة في القرآن. قال هي سد الزقوم. الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah. Mari kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Terutama nikmat iman Islam dan nikmat kesehatan badan dan nikmat kesempatan. Dengan sebab nikmat inilah kita alhamdulillah pada hari ini dapat berhadir dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin rahimahullah, kita tadi telah membacakan hadis Isra dan Mi'raj. Namun kada belum terjemahkan, kita perlukan aja. Ini jarang-jarang orang mempergi Isra Mi'raj, hadisnya dibaca. Jadi belum kada lawasnya cara masuk tadi setengah jam malar kalau Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat Islam. Nikmat yang besar.
yang mana Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis beliau mengatakan, tuba liman hudiya lil Islam wa kana aisu khafapan wa kana qala Rasulullah SAW. Beruntung orang yang diberi hidayah memeluk agama Islam. Dalam riwayat lain, qad laha man aslama. Maknanya hampir sama ayat itu. Wa kana aisu khafapan, dan hidupnya ujar Rasulullah cukup. Jadi nikmat yang kita syukuri, pertama diberi nikmat Islam, yang kedua diberi penghidupan yang cukup. Cukup ini kita jangan menilainya masing-masing. Kadang-kadang orang kada cukup pendapatan satu bulan 10 juta, tapi kadang-kadang kita 2 juta cukup. Biar makan orang kali kada apa-apa, yang penting cukup. Dan diberi Allah Ta'ala ulang sifat qanaah, menerima apa adanya. Nah inilah nikmat yang kita harus kita jaga, terutama nikmat Islam. Jangan sampai kita mati dalam keadaan tergolong nikmat Islam. Alhamdulillah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita sekalian. Nah ayat ini biasa dibaca dalam khutbah Jumat. Ini ayat yang sangat populer. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, setiap Jumat kadang-kadang kita mendengar ayat ini mengingatkan kepada kita agar kita bisa merawat, menjaga nikmat Islam ini, sebab nikmat Islam ini bisa hilang apabila kita tidak merawat. Dikhawatirkan kita mati dalam keadaan tidak membawa agama Islam. Alhamdulillah min zalik. Maka di antara penyebab orang yang mati dalam keadaan sul khawatimah, ujar Imam Abdul Haddad, yaitu meninggalkan sembahyang 5 waktu. Itu di antaranya. Dikhawatirkan ujar sendiri mati dalam keadaan sul khatimah. Sebab peristiwa Isra Mi'raj itu intinya ialah kita membahas masalah sembahyang 5 waktu. Itu yang sangat pokok. Nah, kita sebagai orang Islam diwajibkan Allah Ta'ala untuk sembahyang sehari semalaman itu 5 waktu. Jangan sampai kita mengaku orang Islam tapi sembahyang kadang-kadang ada sembahyang, bukan kadang-kadang lagi, memang kadang-kadang sembahyang cuma di KTP Islam, tapi sembahyang ada. Ayo kita melakukan perubahan yang dulu kan ada sembahyang, mumpung umur masih ada. Ayo kita bersama-sama untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat kepada Subhanahu wa Ta'ala, sebab bulan Rajab bulan taubat, bulan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sudah tua, umur habis, nang Tuhan. Nah, anom jangan lengah jual. Kalau aku masih itu anom, wah ini Israel ketujuh sayuran nanti nang anom. Nang Tuhan tu kadang-kadang layan. Jadi karena jadi memang bilang layan, dia jangan sama aja umur kita ada berbau. Nah, jadi harus kita melakukan perubahan. Ini perubahan lah. Kalau ada kampanye ada perubahan dari dulu jarang sembahyang, ayo sekarang sembahyang. Perubahan dulu kita jarang ke masjid supaya berjamaah, ayo sekarang berjamaah. Itu namanya perubahan. Dulu langgar dilanggar sendiri saja, dan belum sudah dulu diingat masih belum sampaikan hadis. Ada beberapa tahun kemarin, beberapa kali kemarin rasa punya ada jauh ada biar ada orang sempat, ya kan? Di antara keutamaan kita datang ke masjid hari ini pahalanya sama lawan orang berhaji. Man qada ila al-masjid la yuridu illa an yatalama
au yu'allimahu kana lahu ka ajril haji taman hijjatuh atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa ujar Nabi datang ke masjid untuk mencari belajar kebaikan, belajar ilmu agama atau mengajarkannya, maka itu pahalanya sama pahala orang yang berhaji, yang hajinya sempurna. Nah, jadi rugi orang yang berada di luar. Ini maaflah ada menyinggung. Masjid itu di dalam bukan di luar. Ini hadisnya supaya apa? Memberikan semangat dalam kita. Ya kan, itulah di antara keutamaan kita datang ke masjid, dapat pahala seperti pahala orang yang berhaji. Mungkin kita berhaji benar sanggup, ini yang lagi dapatnya lewasan 25 tahun. Bongkos pulang, adanya gak lewasan. Nah, jadi kita sedang melakukan perubahan, nambah di malas datang ke masjid. Ayo, jadikan masjid di rumah kita yang kedua setelah rumah kita. Jadi maksud lo sembahyang berjamaah, karena banyak fadilah keutamaan orang-orang yang sembahyang berjamaah di masjid. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah fa ajru ka ajri hajjil muhrim atau kama qala Rasulullah. Barang siapa keluar dari rumahnya menuju untuk sembahyang yang diperlukan, tentu ke masjid atau ke musola atau ke langgar yang kita nyembah, maka pahalanya jauh lebih sama dengan orang yang berhaji. Cuma syaratnya tadi mutatahhiran, dalam keadaan berwudu di rumah. Ini kalau kita lakukan saban hari setiap waktu. Kadang-kadang kita masjid di rumahnya, tapi kalau mau sembahyang nggak ketahuilah, kita sadari apa hidayah Allah, taufik Allah Ta'ala karena dia kepada kita. Nah, itu yang perlu kita sadari. Kita jangan takdir sudah aja, kita harus berusaha merubah, nambah dari ketinggalan. Mumpung umur kita masih ada, kita tutup usia yang senja ini yang sudah tua ini dengan kebaikan. Bahari jarang ke masjid, ayo yang sudah tua ke masjid. Jangan sampai masjid kosong, masjidnya kenal, tapi jemaahnya berdua bertiga misalnya aja berulang. Terutama apalagi sembahyang subuh. Sembahyang yang paling susah sembahyang subuh. Sedang sudah kaum memanggil as-salatu khairum minan naum, salatu khairum minan naum. Lagi bangun mungkin lagi wudhu, tapi sesudah kaum sembahyang sunat fajar, sudah sedikit membaca wirid subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah, tuntung baca la ilaha illallah muhammad 100 tuntung juga baca doa, jangan ngebalkati karena dia jauh jamaahnya nasibnya kaumnya. Padahal rumah luar masjid parar paling 200 meter, bisa lebih sedikit apa-apa. Semakin banyak kita datang ke masjid, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Berapa langkah yang kita ke masjid, itulah dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersyukur rumah jauh dari masjid. Kenapa? Pahalanya banyak. Ini terjadi di zaman sahabat Rasulullah. Buah ada orang Arab hendak berpindah ke Madinah para masjid, tapi di dalam Nabi. Jadi Nabi langkah ke masjid itu yang satu menaikkan derajat, yang satu menghapus dosa. Jadi untuk menangkap jauh sedikit lah. Yang ada yang menampak pada sedikit pahala. Nah, jadi kita makmurkan masjid, kita isi masjid. Kalau kita nama isinya, ya siapa lagi? Karena kita orang Islam yang mau manusia, siapa lagi? Jadi kesia kaum jadi menggorong sidin nang azan, sidin nang iqamah, dan sidin nang imam udah paling
bini sendiri ada nasib. Ini entah bangunan kah kurang atau terburik. Cuma ada bang amalannya sudah banyak belum sampai ke di sini ya. Tong azan puncak aja api-api bangunan bertahan. Namun masih ingat itu ceramah Allah menginjil diputar. Mendengar api, masya Allah, bangunan sebertahan sekampungan. Datangin masjid di mana kaumnya api, jadi kaumnya api neraka. Acil berpanang keluaran, takajub karena sadar tapi tapi huruf acil memakai tapi lagi memakai tapi bini. Nah, jadi mari kita makmurkan masjid. Pada kita siapa lagi harus melakukan perubahan. Kita perbaiki diri kita, ya kan? Balik yang sudah balik biasa sudah berlalu pada awal lagi mati beli ini judulnya udah perubahan. Ben paham merah. Nah, lepul sampai kampanye malah ada. Karena kita ini para kampanye lah. Nah, 11 aja kita harus hati-hati. Oh mengatakan ada 3 golongan yang tidak akan dihiraukan Allah Ta'ala. Dosanya kada yang murni. Ada 3 golongan. Allah pada maafkan dosa mereka dan Allah pada pandang rahmat, yaitu orang yang berpimpinan karena duit. Hati-hati. Duitnya diambil, jangan pilih. Hati-hati. Paling 100.000 biar 100.000. Apakah kita menghinakan diri kita dengan duit? Jangan. Kalau menjadi pemimpin, ya, Nabi itu padahal seorang bini laki ya, menjadi bini itu 5 lihat pertama, lijamaliha, lihasabiha, kurang sufi, puas, atau baik, dan karena agamanya. Itu kalau kita cuma memilih bini. Jadi Rasulullah pasman bijadadi, beruntung kau punya istri yang punya agama. Ini kita pahami, menjadi pemimpin lebih-lebih cari pemimpin yang beragama, yang kawan jadi imam, bisa baca Fatihah, paham-paham bikin seperti apa. Kalau kampanye bisa ditangkap api unggaran, cuma memandangkan ada sebagian masalah pilih gara-gara duit yang dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala terwujud. Gara-gara duit jangan jangan. Gara-gara duit serangan pajar atau serangan duha barang aja. Balik serangan pajar tapi serangan duha jam 8 menangkap TPS bagi duit. Hati-hati nama nerima jangan ini bukan belum menyampaikan kebenarannya jangan. Ini mama bukan kecapan minta maaf. Jadi kita rusak negara kita ini gara-gara duit sebertahan. Kita membayar itu kan memilih, tapi tujuannya bukan karena Allah tapi karena dunia. Diberi duit mau jangan. Kasihan diri kita. Nah, jadi kita makmurkan dari masjid jangan. Kita melakukan perubahan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan sab'atun yuzilullah yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia kata Rasulullah, yang mana 7 golongan akan di hari kiamat di pada masyarakat mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil, pemimpin yang betul-betul memperhatikan rakyatnya. Nah, kita sekarang Indonesia melihat bupati, gubernur yang banyak ditangkap KPK. Jadi susah menjadi pemimpin yang adil. Menjadi pemimpin yang adil. Nah, kalau pemimpin yang adil, rakyat akan makmur. Makanya Nabi menyebut nomor 1, imamun adil, pemimpin yang adil. Ini akan mendapat nama Allah di hari kiamat. Yang kedua, syabun nasab fi ibadatillah azza wa jalla. Golongan yang kedua itu seorang pemuda. Pemuda ini umur awal balik sampai kira-kira umur 35. Maka dan pertama syab pemuda. Namun sudah 40 ke atas, 50 itu pada pemuda lagi, 60 itu kain kadang-kadang.
25 masih di pemodel bisa dapat lah di sini. Kalau kuat kayak Abi Gija lagi harus kita melakukan perubahan. Jadi pemuda ini buntu. Kenapa lagi muda ini menuntut ilmu agama sampai Tuhan ini pemuda nak buntu. Besokan sekolah mengaji, malam mengaji sampai Tuhan. Dan kebanyakan ini hidupnya itu juga kenapa mati dan keadaan Islam. Ngaji buntu, ya kan? Kita bisa anak dimasukkan ke pesantren. Itu jalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ibadah tanpa ilmu pengetahuan itu percuma. Setiap amal yang wajib dilaksanakan, misalnya sembahyang, maka kita wajib juga belajar ilmunya. Karena sembahyang yang wajib, maka ilmunya yang terlebih dulu kita belajar. Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu sebelum beramal. Jangan beramal dulu hanya tahu, repot jadinya. Jadi untung pemuda-pemuda yang hidupnya selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya jatuh cinta, takluk hatinya ke masjid, senang masuk ke masjid. Nah, kita bahas ini. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya cinta masuk ke masjid. Jangan sampai kita masuk ke masjid kayak cacing kepanasan. Terutama laki-laki ya, sembahyang Jumat jangan di luar, di bawah pohon. Harus melakukan perubahan. Masjid karena muat aja di jalan, ya di luar juga. Kisah tawadu. Ibadah itu karena bang tawadu. Ini pertama kosong kita isi. Jangan lihat akan di mana di antara kita. Maaf nih hantam kromo aja lah. Kejadiannya seperti apa melihat di mana-mana. Sok pertama itu jarang bisik. Nah di belakang padahal datang sungsung datang, tapi di belakang nyaman aja. Padahal sok pertama itu Nabi mengatakan dalam riwayat Nabi ada mendoakan sebanyak 2 kali, ada riwayatnya sebanyak 3 kali. Sok yang kedua itu Nabi doakan sekali ya. Adapun sok yang terakhir belum pernah lagi membaca hadis Nabi mendoakan untuk sok terakhir. Jadi Nabi doakan Nabi sampai 2 atau 3 kali riwayat itu sok yang pertama. Yang kedua sekali. Ada karena Nabi doakan. Apa artinya? Ayo kita berbondong-bondong. Pastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Ketika kita sembahyang berjamaah, ayo kita jadi saf yang pertama. Bapak-bapak hadirin rahimahullah. Jadi golongan ketiga tadi, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut ke masjid, senang ke masjid. Termasuk ketujuh menyambui masjid juga disambui. Ini kan tanda senang ke masjid. Di zaman Rasulullah ada cerita seorang perempuan, orang negro, orang Irak itu gawainya menyambui masjid, padahal bukan tugasnya, tapi dengan keikhlasannya menyambui masjid. Habis itu Nabi kada pernah lagi melihat. Babi minggu Nabi akan melihat sekalinya meninggal dunia orang. Lalu Nabi menyembahyangkan ke kuburannya. Nabi mendoakan. Nah ini luar biasa. Karena apa? Berkat mendapat Rasulullah dengan menyambui masjid. Itu salah satu cinta kepada masjid. Yang keempat, rajulani tahabba fillah. 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Istama'a alaihi wa tafraqa alaihi. Keduanya berkumpul maupun berpisah karena Allah. Kemudian yang kelima, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Golongan akan beruntung kena di hari kiamat selamat daripada terik matahari
atas matahari itu orang yang bersedekah ini umum sifatnya, laki-laki maupun perempuan, sedekah sunnah. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis itu apa? Tangan kanan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Artinya sedekah sunnah itu sangat bermanfaat apalagi kita berikan dengan jalan rahasia, samar-samar, kada perlu pamer. Ini paling bermanfaat. Bukan salah memberi betapa kada salah, nang salah tuh nang kada memberi celengan dicelengi sendiri, nah itu salah. Celengan lewat dicelengi aja. Nang sebaiknya supaya hati kita jangan ria, apa bersembunyi-sembunyi, dan manfaatnya luar biasa. Barang yang disebut hidup barang kita gawe apa yang hanya kawal nang menerima pun kada tahu, siapa yang memberi kada tahu, itu luar biasa. Jadi bisa kita lakukan seumur hidup barang sekali. Seorang penjual baras ada harganya 13.000 seliter, namun kadang mungkin kada mampu juga, dia jual di harga 10.000 ya, padahal 10.000 padahal pas ada 13.000. Itu contohnya. Lalu kebanyakan ketahuan sendiri juga, mari sekali aja, tapi sininya tahu kita masih rahasia kan. Cuma nang paling baik nang dibari pun kada tahu. Tahu kita lakukan. Contohnya apa? Setiap sebulan sekali. Ini menurut kisah Tuan Guru Zeri Dempakan. Itu kewisin saya itu tengah malam karena bagi balas nang janda-janda guna, tapi janda nang Tuhan. Janda nang Tuhan anu. Bahaya telah. Kawin ini mau. Amal sini itu diantaranya mendapat kisah-kisah beranampakan. Nah, lihat kayak pas ini. Tang malam berbagi balas. Ini bukan 14 Februari, bukan. Lama 14 baru berbagi duit itu lon bakul itu sebagainya itu lain pulang judulnya. Ini bukan mau menyinggung. Cuma udah terpendek karena kalau dicabut-cabutnya. Dan orang kadang mau mencabut pendek belum karena memang benar. Itu lain pulang judulnya. Nah, paham-paham ada nih. Lama anak dapat laknat Allah Ta'ala, silakan ambil dunia. Jangan datang kita menjadi pemimpin karena diberi itu. Nah, bisa kita lakukan tiap bulan diberi nang janda ini buat tidak amplop sisi pekan di bawah lawang sini. Kita sebulan ada duit bari bulan hari tahun menahun berkesinambungan terus menerus sampai nang si janda ini nang Tuhan kain ini bingung siapa jual nang beri ampunan mau didoakan si bersedia kan udah panjang umur sehat badan sekalinya 3 bulan kada pernah lagi datang nang memberinya meninggal dunia. Itu kisahnya aja. Nah tahulah sini nang beri sini Allah si anu si bulan karena apa 3 menyerah terus sudah 100 hari itu kada pernah 3 bulan berturut-turut kada pernah lagi bantuan datang. Sini yakin arwah ini nang memberi datang ke sini bininya menangis bingung bininya kenapa biarnya dia mana nangis laki lu sudah 100 hari meninggal yang jawabnya berselingkuh deh. Aku yakin Tuhan nak memberi penting bulan itu laki jam buktinya apa? Buktinya ini 3 bulan lagi jam meninggal 3 bulan dia amplop kada pernah datang. Aku harap jadi ikan pulang nang melanjutkan. Nah itu apa saja paham mana ya kan melanjutkan. Nah, ini bisa kita lakukan walaupun seumur hidup sekali. Harapan apa? Kita kira selamat di pada masa itu nak kelima. Yang keenam rajulun qalbuhu mu'allaqun rajulun da'at umratun jatuh sibin wa jamal. Golongan yang keenam ini bujur-bujur laki-laki kan bukan perempuan. Seorang laki-laki yang dirayu oleh seorang perempuan yang cantik yang gemas. Kesempatan ada babiniannya boleh nama rayu biasa nama rayu itu laki-laki itu sudah hukum alam
Nang tua maraya itu laki-laki, jarang perempuan. Nang maraya itu nang anu pulang orangnya putih tinggi sampai laki-laki. Kita sebagai laki-laki lakukan tarik ini perlu dipertanyakan. Melihat babinnya nak bungas, pasti kita hendak kapingin ini kita laki-laki. Lalu para kapingin perlu dipertanyakan. Tahunnya ya dengan jujur di hatinya bang lah. Anak ucapkan bini dihiga doang. Nah kesempatan ada untuk melakukan hal-hal yang dilarang Allah Taala. Wakala indah Allah. Ujas laki-laki ini aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang iman yang kuat. Kemudian yang terakhir yang ketujuh, rajulun qalbuhu rajulun zakarallah khaliyan faqad aina. Golongan yang ketujuh itu seorang laki-laki atau perempuan berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan menyendiri, serongan berzikir sendiri, maka sendiri menangis atau meneteskan air mata. Jadi kita berusaha belajar mengingat Allah, berzikir dengan sebutan apapun, la ilaha illallah, ya Allah, ya Allah. Usahakan kita bisa menangis. Dicoba sampai seminggu dicoba, ada mau coba nangis. Nah, ketahuilah bahwa hati kita itu keras. Berarti hati kita kan keras, bukan lembut, bukan tipis. Nah, lah kasih ditambahin. Apa tambahnya? Di kampung-kampung banyak deh obatnya. Ada salah satu sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah mengadukan perihal kekerasan hatinya. Lalu ujar Rasulullah, insah rosa yatim. Usap pusut kepala anak yatim, itulah obat untuk mengobati hati kita yang keras. Datangnya anak yatim, dipusut kepalanya, harap belang-belang lawan duit musuhnya, apa? Nah itulah obat. Ketika kita tahu hati kita keras, ayo kita harus berobat. Kayak apa kita mengukur diri apa diri hati kita keras, coba kita berzikir, serongan, ya kan? Mau ada meneteskan air mata, lakukan mau, ketahuilah hati kita tuh keras. Muncullah hati keras, diberi nasihat, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam masalah sembahyang ini, kita sebagai orang tua wajib memerintahkan kepada anak-anak kita untuk mengerjakan sembahyang. Rasulullah SAW dalam hadis bersabda, "Muru sibyanakum bis-shalah li sab'i sinin." Perintahkan anak kamu, baik anak laki-laki maupun perempuan, untuk mengerjakan sembahyang karena atau ketika anaknya sudah berumur 7 tahun. Kita disuruh, di kewajiban kita sebagai seorang ayah, seorang abah, seorang wali pada anak, berkewajiban memerintahkan anak sembahyang. Wadribuhum 'alaiha lisa ala sini, dan pukul ya Rasulullah karena anak tidak mau sembahyang ketika anak sudah berumur 10 tahun. Ini belum balik, balik. Jadi kita boleh memukul anak, tapi pukulan bukan menyiksa, pukulan bukan mematikan. Jangan memukul lawan balok 3 kali 4, jangan, itu mati anak. Ya lawan pekat lah misalnya, dipukulnya di batis, di tangan, di telapak tangan, itu kada mau mati, insyaallah kada mati, biar mau mati juga nasib juga. Itu ada penyakit lain lah, jantungan pelotak. Nah ini kewajiban kita, ya kan? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Artinya kita bentengi diri kita
sampai masuk neraka. Kenapa? Itu dengan dididik pendidikan agama supaya anak kita tahu dengan agama. Jangan anak kita sudah menjelang balik karena tahu masalah agama. Dan ini kewajiban kita. Karena kita dituntut Allah tadi. Nah, termasuk kita sebagai seorang suami boleh juga memukul bini ketika bini kita, istri kita karena mau sembahyang misalnya, boleh memukul bini, cuma memukulnya tetap dengan jalan-jalan lemah lembut juga. Jangan sampai memukul di muka, itu kena KDRT. Lama memukul di burit ipian karena bakas karena bukti. Pukul di burit, ini pukul saya, pukul apa? Yang ada duanya. Ini kewajiban kita suami. Jangan sampai bini kita sembahyang kita kena dituntut Allah Ta'ala. Lalu sebaliknya apa? Lagi ulur berat pada mau sembahyang ya Pak, sabar apa? Paksa nang bini kan boleh memukul karena hadisnya karena bini boleh memukul laki harus sembahyang. Biar makanya harus sembahyang. Ujian nang lakinya aku dingin sudah sampai. Nah, ini masalahnya nih. Di mana belajar mengaji nih? Mengaji ilmu sasat nih. Itu ilmu sasat nyata, ilmu sasat dia. Sudah ada sembahyang, jelas-jelas itu sudah ilmu sasat, walaupun gurunya peribahasa datang dari langit. Apa yang datang dari hutan baginya? Dari langitnya, dari langit turun tetap sasat. Itu sudah syariat, sudah Quran menyebutkan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang itulah kewajiban yang sudah waktunya ditentukan. Nah, itu menunjukkan sembahyang itu sudah harga mati sampai kita meninggal dunia. Jadi jangan sampai kita ini meninggalkan sembahyang. Termasuk jangan sampai anak-anak kita karena mau sembahyang. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam hidup ini jangan sampai ketinggalan sembahyang, rugi kita. Jangan. Di dalam hadis kita masuk dosa besar. Ujar Rasulullah, "Man jama'a baina shalatain faqad ata baban minal kaba'ir." Barang siapa menghimpunkan dua sembahyang, artinya mengodolkan zuhur dari takasar sembahyang bi ghairi uzrin tanpa uzur. Uzur itu contohnya kita takurik uzur. Takurik zuhur sampai jam 5 aja bangun. Dasar asli karena mendengar dan bisa sembahyang itu uzur karena. Lamun nambah gawe itu karena ada uzur. Sibuk jadi gawean karena ada uzur. Itu ada uzur karena. Maka ia telah mendatangi itu pintu daripada dosa besar. Bapak-bapak hadirin rahimahullah, jadi jangan sampai kita gara-gara mengejar dunia lalu kewajiban kita sebagai orang Islam tertinggal sembahyang. Jangan rugi, jangan. Dan sembahyang ini adalah awal-awal amal yang akan dihisab Allah Ta'ala di hari kiamat. Kalau sembahyang kita beres, selesai, sudah sempurna misalnya, maka amal-amal lain pun insya Allah sempurna juga. Tapi kalau sembahyang sudah bermasalah, maka yang lain pun terpumpat pun. Jadi jangan sampai kita mengaku orang Islam ada sembahyang. Kalau kita memahami mana muslim, itu diambil daripada menang sekolah kanan ini paham. Aslama yuslimu islaman bahwa muslim. Apa mana aslama? Berserah diri. Islam itu patuh tunduk dengan apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa syariat. Nah, kita harus tunduk dengan syariat itu. Nah, namanya muslim. Artinya, kalau mau patuh, kalau mau tunduk, berarti keislamannya diragukan dari walaupun KTP-nya Islam. Makanya dalam hadis sangat keras ujar Rasulullah, "Man taqassala faqad kafara." Siapa yang meninggalkan sembahyang kafir.
Siapa ada mau sembahyang hukumnya kafir. Itulah mana seadanya. Itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ulama-ulama kita menerangkan mana kafir itu apa? Apabila ini menurut versi kita Imam Syafi'i, apabila meninggalkannya lantaran malas, boleh hukumnya cuma fasik. Ada kafir cuma fasik, masuk bahaya. Termasuk meninggalkan dosa-dosa besar. Itu menggawe dosa besar meninggalkan sembahyang. Dan orang fasik itu karena boleh jadi ada sah jadi dalam saksi pernikahan. Andaikan saksinya berdua langsung pada sembahyang, maka ada sah di pernikahan. Jadi waktu kita melakukan akad nikah, saksinya itu dibanyaki, cari orang-orang yang baik apa sembahyang, ya pemuda. Artinya kan ada guru ciao sini di kampung banyak badan masih orang baik, ya kan? Jangan nama berdoa dia khawatirkan nasi ikut aja biar pada dua jam pada dua jam si ikut jangan sah sampai pada dua. Kayak benar sah, namanya mabuk. Nah jadi hati-hati, jangan sampai kita meninggalkan sembahyang. Dan termasuk kita sebagai orang tua tadi menyuruh anak kita agar sembahyang. Lalu jangan aku yang kasih sembahyang, bila jadi Allah, nah ini repot. Artinya pas sebelum kita mengerjakan menyuruh anak sembahyang, ajarkan dulu, kita tanamkan belajar mengaji Al-Quran, terutama sholatul Fatihah. Sebab itu ayat yang wajib dipelajari. Makanya ada di hadis alimus sabiyas salah, ujar Rasulullah, ajarkan anak, ajarkan anak itu sembahyang ketika mereka berumur 7 tahun. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah inti dari kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu menerima perintah sembahyang bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tapi kita sebagai umatnya. Sembahyang ini dia kada wajib lagi apabila sudah utak kita error. Kada benar dulu yang kawan alias gila, baru ini gratis sembahyang. Nah baru hanya sampai tak. Jadi orang yang bersembahyang apa arti bedanya dengan orang gila? Orang gila itu yang kada wajib sembahyang. Artinya apa? Apabila dalam kehidupan sehari kada pernah sembahyang, berarti orang yang kada pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kada sumpahkan kita sepada hari kita makan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Andaikan kita mendengar suara rintihan baju yang kita pakai, itu di dalam hadis di Ihya Ulumuddin, baju itu bersuara cuma kada mendengar kita, baju itu berontak. Kenapa? Karena kita memakainya orang bersembahyang. Andaikan dia baju aku nih kada disuruh Allah Taala untuk menutupi aurikan akal dari dia tubuh ikan, nanti bahaya orang yang bersembahyang. Jadi hendak hidup berberkah, anak nyaman. Ayo kita jangan sampai sembahyang 5 waktu. Alhamdulillah sembahyang usahakan bulan berjamaah datang ke masjid. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira sampai sini belum bisa sampaikan. Jangan karena sudah lewat asar. Ya kan? Ini panitia sembahyang kadang udah. Ayah kan? Terserah aja orang pada sembahyang berjamaah seperti ada. Ya makanan kan waktu asar pasangan yang cuma saya. Kalau jamaah sudah tinggal, terserah panitia orang pada tahu mana urusan panitia itu. Nah ini yang boleh disampaikan. Ulun sekali lagi minta ampun maaf kalau ada kekurangan khilafan, tutur-kata orang baik, tidak ada lain yang untuk memperbaiki keadaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Qadir fa'alamna la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على أبيك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على أبيك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على أبيك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين الفاتحة دواء الرسل وسلاسل في الخلاف والمجد والرجال كتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد أنبياء المرسل على كل المصطفى إلى عبد الأولياء والعلماء إلى روح سيدنا محمد سيد الأولين ثم إلى روح والدنا والمسلمين ورحمة أهل الكبر الله يكرم الأمور الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده هو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق وقاب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ بالناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله في الآن ونعوذ بالله من النار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم اغفر وهدي وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما علمناه من علم الخراب بهذه المستغفر هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة وتقبلها نهدي ونقدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين وعلى القلوب والصحابة والقرابة والتابعين من أعوج الأولياء والعلماء والصالحين إلى والدينا ومتمسك القبور خصوصا إلى أرواح سيدنا محمد الحسين الأولي اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم وارحمهم وعافهم واجعل القبور روضة من الجنان ولا تجعل القبور حفرة من النيران برحمتك يا رحيم يا منان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لا تحاول
sakinah. No. Guys.